इस खबर से होर ज्यादा जानकारी ली दिल्ली तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं सुशील पांडे का। जी सुशील, आज सबसे बड़ा दिन है, हर एक की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। क्या कुछ अब तक जानकारी है, कब तक सुनवाई शुरू होगी? जी देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता अपीयर हो रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस से सबसे बड़ा सवाल यह किया है कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कौन हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की अभी सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो पक्षकार हैं वो भी मौजूद हो चुके हैं। तो अब यह देखना है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कौन सी दलीलें देती है और जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, क्या उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुनवाई शुरू हो गई है तो देखना बेहद अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करता है या एक बार फिर से सरकार की तरफ से यह कहता है कि एक कमेटी का गठन करें जो किसानों और सरकार के नुमाइंदों के साथ एक बार बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्याएं दो हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो तमाम फार्मर्स हैं वो पिछले 22 दिन से जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं और जो रास्ता बंद है उसकी वजह से जो कोविड के दौरान इमरजेंसी गाड़ियां हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन पर खासा असर पड़ रहा है। तीसरी जो समस्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि कोविड के प्रचार प्रसार के लिए किसानों के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस पूरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अब सुनवाई शुरू हो चुकी है तो देखना है कि दलीलों के दौर में गर्माहट किसकी है। केंद्र सरकार की दलीलों से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है और इस पूरी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है। जी सुशील, ये भी बताएं कि आज कौन सी पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और ये पिटीशन किस चीज के लिए, किसके साथ जुड़ी हुई है? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं हैं। बेसिकली जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 3 याचिकाएं किसानों को उनके जगह से हटाने को लेकर है और वहीं सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर भी सुनवाई आज की जाएगी जिसमें किसान कानून को चुनौती दी गई है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज 7 सुनवाई करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 8 किसान यूनियन है जिनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार बनाया है, आज किसानों की दलीलों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो आज की सुनवाई बेहद अहम है और देखना सुप्रीम कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट इस समस्या के निदान के लिए जो उसने पहल की है उस पहल से आने वाले दिनों में रंग क्या होता है। क्या इस समस्या का निदान निकालने में सुप्रीम कोर्ट सक्षम होता है या कोई ऐसी कमेटी का गठन करता है जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा और क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट होते हैं, यह देखने वाली बात होगी क्योंकि दलीलों का दौर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका है। हाँ ठीक है सुशील, पूरी जानकारी ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अपडेट ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ रुख करांगे। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ शुरू हो चुकी है, सुनवाई जारी है। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁप्रीम कोर्ट ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, यूपी ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁप्रीम कोर्ट 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁप्रीम कोर्ट 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕੜਾ ਅੜਚਲ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਡਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਸਰੀਰ ਸਿੰਘੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਡੂਨੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? आदत है उसको हम नमन करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे, चिंतन था उनके मन में क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा, बड़े चिंतन में थे। महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सके। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮਰਹੂਮ ਸਰੀਰ ਸਿੰਘੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਦਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके दुख जताया। मनोहर लाल ने कहा कि संत बाबा राम सिंह जी जीवन पर लोगों की सेवा दे विच लगे रहे। उन्हां दा विछोड़ा संत समाज, देश, सूबे ते मेरे दे लई कदे भी ना पूरा होने वाला घट है। परमात्मा उन्हां नूं अपने चरनां दे विच निवास बख्शे। असीं उन्हां वल्लों विखाए मानव कल्याण दे मार्ग ते ਚੱਲੀਏ। यही उन्हां प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ। जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।